सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो देखो आज आम देखा सीएचएससी प्लस टू सेकेंड इयर कंपलसरी पेपर जहाँ भी अच्छी ओडियार तार यहाँ हूँ पद्यर थर्ड क्लास। तो अलरेडी आम बड़पण एवं तपस्विनी पत्र डिस्कसन कर। तो आज आम डिस्कसन करवा बंदीर विरह कथा एवं डिटेली जाना से चैप्टर संपर्क में से कौन कहूँ चाहते चैप्टर मध्यम आमर गोपबंधु दास। एवं ता पूर्व यदि भिडियोटी गोटे लाइक करना निश्चय भाव लाइक करूँ एवं सांग मान सहित सेयार करूँ जहाद्वारा आपण सांग मान क्लास अटेंड करेंगे। जब चैनल को फर्स्ट टाइम अच्छी निहत सब्सक्राइब करेंगे और पाखर आस बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाद्वारा चैनल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँची पार। देखो जब कौन सी पर्सनल डाउट्स अच्छी आपण मैंने मो सहित कंटाक्ट करेंगे। मो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल अच्छी 6370352699। ठीक अच्छे 6370352699 नंबर पर आपने व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मेसेज मतलब करदे जहाँ भी आप असुविधा थी मु चेष्टा करी आपन असुविधार समाधान करने। जदि आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन नहीं पर्यटन टेलीग्राम ग्रुप में निश्चय जॉइन जातु सब नोट्स गुड़ा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। तो देखंतु तो मेनली सर्वप्रथम आम कवि विषय एवं जो विषय सारमर्म विषय किसी बेसिक आलोचना करदे तापर आम यहाँ को पढ़ा। तो देखो मेनली गोपबंधु दास केबे जन्म होता देखु ना 1877 मसीह जन्म होता एवं 1928 मसीह देहांत होता। जन्म होता कौटी ना पुरी जिलार साक्षीगोपाल निकटस्थ सुआंडे ग्राम। ठीक अच्छे तो मेनली बहुत सारा कवि आमर ओडिशा रे जन्म होती पाखापाखि कहले सब कवि जितक भी आपण मैंने जितक कवि मान विषय पाठ पढ़ुं ओडिया समस्ते मेनली ओडिशा रे जन्म होती। आउ जो इंग्लीश रही से तो बाहर राज्यर या फिर आम कंट्री बाहर किंतु पुरी जिलूर बहुत पिला बोधे आम क्लास रे थे। तो पुरी जिलार साक्षीगोपाल निकटस्थ सुआंडे ग्राम में जन्म होती। साक्षीगोपाल मेनली आमर नड़िया बोधे प्रसिद्ध मु जहाँ मत शुणी बोधे मन आसुची। एवं देखंतु तांकर कौन कौन रचना धर्मपद बंदीर आत्मकथा कारा कविता अवकाश चिंता नचिकेता उपाख्यान गोमाहात्म्य इत्यादि सत्यवादी समाज संपादक प्रतिष्ठा करथिले। ठीक अच्छे आउ गोटे जिन गोपबंधु दास आमर आउ गोटे जिन करथिले ना गोटे ओडिया समाज ओडिया खबर कागज प्रतिष्ठा करथिले जोटार ना होची समाज। ठीक अच्छे तो आप मन रखिता मेनली ये एग्जाम तो पचारे नहीं किंतु फिर भी आप मन रखिता काले पचारदेव किए कहीपर। एवं देखो पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थे आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता अर्थात बर्तमान आपण जो ओडिशा को देखुंत यहीटार निर्माण करते किए निर्माण कर एक प्रयास नहीं किए ना उत्कलमणि गोपबंधु दास। ठीक अच्छे से उत्कलमणि अर्थात उत्कलर पुत्र बोली संबोधन कराए। समग्र ओडिया जातिर से होती पुत्र सहित सामान। ओडिशार शिक्षा साहित्य समाज राजनीति और संस्कृति रे जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक थे। से देशपाई आत्मबली देवा जीवन चरम और परम व्रत। बाल्य बयस से देश सेवार निजक नियोजित करते। नीलकंठ और हरिहर सहचर्या कवि गोपबंधु को यही कम अधिक प्रस्तुत करथिला। मेनली गोपबंधु बाल्यकाल ही निज जीवन को देशप्रेम भाव में कटैले। तो यही कार्य देशप्रेम निज जीवन को नियोजन कर नीलकंठ दास एवं हरिहर बहुत साहाय्य करते। कलिकतार वकिलाती पास कर से वकिलाती अपेक्षा शिक्षकता को अधिक पसंद करते। सत्यवादी ठारे बकुल वन विद्यालय प्रतिष्ठा कर से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सुस्थ और आदर्श देशभक्ति तैयारी करिबारे लागे पड़ते। गोपबंधुंकर बहुमुखी व्यक्तित्व शिक्षकता स्वाधीनता संग्राम पर्यंत पर्याप्त थिला। मानव सेवा थिला जीवन आदर्श। देशर स्वाधीनता थिला उत्कलमणिकर एकमात्र काम्य। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रूप गढ़ापी गोपबंधुंक उद्यम उल्लेखयोग्य थिला। गोपबंधुंक साहित्य मानविकतार साहित्य स्वदेश प्रीति और मानव संप्रीति तार मुख्य अवलंबन। एसबू सत्य कवि गोपबंधु थिले खूब भावप्रवण। तांकर रचनावली यह प्रतिफलन देखा मिलता है।
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଚିତ କବିତାଟି କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟଟି କେଉଁଠୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ବିଷୟଟା କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଅଛି। 1923ରୁ 24 ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି କବିତାଟି ଲିଖିତ ଅର୍ଥାତ୍ 1923ରୁ 24 ମସିହା ଭିତରେ ହିଁ ଏହି କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ ରୂପ ଦେଖି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆମ ପୃଥିବୀର ବି କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ବିରହ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କବି ନିଜେ ଯେହେତୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳେ ସିପାହୀ ଜେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରହବୋଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କବିତାଟିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି କବିଟାକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜେଲର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ କବି ମନରେ ଯାହା ବି ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ସେଇଆ ହିଁ ମେନଲି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହାର ଲାଇନ୍କୁ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ତପନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁର ଦିନଟି କେତେ ମଧୁର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିନଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତପନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯିବେ। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ହେବେ ଏଇ ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆୟୋଜନ ଲାଗିଅଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶରେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ ତାରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ଦିନରେ ସକାଳେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ବସାକୁ ନିଜ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଘୋଷଲା ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କେଜାଣି ତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗଛର ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଛାଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରିକା ଜଣାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ କଟ ଅନୁରକ୍ତ ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେମବରଣୀ କଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ନବବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ ସେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରକ୍ତ ଭୂତ ମସ୍ତକ ଯଥା ବାନ୍ଧି ସମାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରାଜାର ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି ଆମର ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଏ ସେମିତିକା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ବସି ହସନ୍ତି ରବି ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି କାହିଁ କେଉଁଠି କେତେ ଦୂର ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସି ହସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ ସେମିତିକା ପ୍ରକାର କବିଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ଶୁଣିତେ ଜନକ ସ୍ୱର ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ନଈକି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କବିଙ୍କୁ ସମଗ୍ର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ନେହ ଆଦର ସବୁକିଛି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ସମୀର ନାମର ଯେଉଁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହନ୍ତି ଅସୁର ଫେରିବି ମାନେ ନୁହଁ କାଠରେ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆସନ୍ତାକାଲି, ପିଇବି ବିଷାଦ ପିଇବି ମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କହିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ, ସେ କେମିତି କହିବେ, ବଟ୍ କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ ସେଇଆ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନୁରାଗ ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚିକ ଫଳେ, ତା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାରିମା ବଳେ। ଏବଂ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସତରେ ଫେରିବେ କାଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ମନର ଦୁଃଖ କାଳିମା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ, କାହିଁ ଫେରିବେନି। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ, ବିଷାଦ ରେଖା ଅନୁଭୂତି ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହସନ୍ତି ସେଟା ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଷାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷାଦ କାଳିମାର ରେଖା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସିନା ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ର ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ, ପ୍ରୀତିକଷ୍ଟ ବନ୍ଧା ଜଗତ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ। କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେତେକ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରିକା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆହା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା କେତେ ଦାରୁଣ, କେତେ କଷଣଦାୟକ। ପ୍ରୀତିକଷ୍ଟ ବନ୍ଧା ଜଗତ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ବିହଇ ବନ୍ଦେ ପରାଣ ବ୍ୟଥା, ପରଲୋକେ ପଲକେ ପଢ଼ଇ କେତେ ମନେ କେତେକି କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀର ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମନରେ କେତେ କେତେ ଭାବନାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ସିପାହୀ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିକି ଜେଲର ଚାବି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର କବି କହୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ଭାଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଚାବି ଦିଅନି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତକାଳୀନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବି ବାହାରେ ରହି। ପ୍ରଣୟ ପିଉଛ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର କି ଦିବ୍ୟ ଶିଷ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମେନଲି ଏଇଟା ହିଁ ଜଗତର ସତ୍ୟତା। ସେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟରେ ବିରହର ବିଷ ମିଶିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ର ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ, ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ସାରିବ କହି। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏନି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, କେବେ କେବେ କିଛି ବିପରୀତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନହେଇ ବି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦେ ଘରେ, ବିରହ ବିଷମ ମନ ପରାଣ ଘରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟଜନ, ମୋ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବନ୍ଦୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲି ସମ ହୃଦୟ ବେଦନା, କାଠିତ ହସ୍ତରେ ଆସିବ ଅବ ଛାଡ଼ ଚଞ୍ଚନା। ଏତେ ବଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ କେତେଟା ପ୍ରିୟଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ବା କର କଟାଳ, କକ୍ଷ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରେ ଗୋଧୂଳି କାଳ। ସିପାହୀକୁ ଆଉଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରହ ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ କରୁ, ଏତେ କାହିଁ ମୋତେ ପାଟି କରୁଛୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କକ୍ଷ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରେ ଗୋଧୂଳି କାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ପୁରା ଗୋଧୂଳି କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଗାଈ ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗାଈ ବଗାଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମର ଗାଈଆଳ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ସକାଳୁ କିମ୍ବା 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗାଈଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ପାଖର ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ, ତାଙ୍କୁ ଦିନମାନ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଚରାନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ଫେରିବା ସମୟ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କକ୍ଷ ଅବରୋଧ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ କାହିଁକି ଏତେ କଟାଳ କରୁଛୁ। ଦେଖ ରତ ରତ ହୁଏ ରବି ଏବେ ଗଗନେ, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଠି କାରାପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଯେମିତି ହସୁଛି ଆକାଶରେ ଥାଇ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବୁଲିବି ଏ କାରାପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଏବଂ ଯମଦୂତ ହୃଦୟ କରୁଣା ତାହା ବସିବ ତେଡ଼େ, ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଜନ ଲାଗି ପଶିବ ବେଳେ। ଯମଦୂତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ବି ମନା କଲେ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି,
ଆପଣ ଯେତେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନ କହି ଜଗି ପଶିବି ତେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯାଇକି ମୁଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲି 20 ଥର। ତ ଏ ଭିତରେ ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ହେଉଛି 6370252699। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିବ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମେକ୍ସିଓର କରନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।